वेलकम टू टिप इनसाइट्स। आज आम देखा क्लास 10 रो माध्यमिक व्याकरण रो प्रथम अध्याय को आम आज आलोचना करिया। देख प्रसंग रही प्रथम प्रसंगटी रही वाक्य विचार। वाक्य विचार प्रसंगटी बर्तमान आम आलोचना करिया। ताले वाक्य विचार रे कोन रही प्रथमे ना कही जानिले कथा सुंदर एवं बांधी जानिले मथा सुंदर। ताले कौन कहले से ना कही जानिले कथावार्ता कहबार गोटे प्रपर शैली अच्छी सेटा जदि जे जानिला से समस्त लोकंकर मन को हरण करिवार क्षमता रखिबो। जदि कथा जानी पालानी ताहले लोक मान ताको भल पाइबे नाही। तो सेही भली बांधी जानिले मथा सुंदर। सब जिंस करिवार किछि निर्दिष्ट शैली अछि, सेही शैली हिसाब रे कार्य करिबा आवश्यक। बंधीवा जानिथिले मथाटी जेपरि सुंदर दिसे, कहिबा जणाथिले कथा मध्य सेही भली सुंदर लागे। साधारण कथाटी को कही जानिले खूब सुंदर लागे। कहिबार शैली अलंकार रसर प्रयोग करा जाए, जो सुंदर शब्द सुंदर वाक्यर प्रयोग करी जो कथा को कहा जाए से गुड़िक भारी श्रुति मधुर लगे। लोक माने शुणिकिना तांका मन प्रफुल्ल हुए। मन भाव को आमर वचन द्वारा प्रकाश करा जाए। ताले मनर भावना को आमे वचन द्वारा प्रकाश करि थाउ। एथिपई केतोटी अथळ बा स्थल विशेष रे अनेक शब्द को मध्य व्यवहार करू। पुणी शब्द को शब्द खंजा खंजी करी मध्य कथावार्ता करू। शब्द को शब्द आमे खंजी करी कथावार्ता करू। एहा फल रे कहिबा बा भाव प्रकाश करिबा सहज हुए। वर्तमान देखा जाऊ अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोड़ीथिला। ये तीनोटी अलगा अलगा वाक्य लिखा जायछि, किंतु ए सब तो कोन असंपूर्ण वाक्य खंड। वक्तव्यटी संपूर्ण हेउ नाही, तेणु एहार अर्थ प्रदान करी क्षमता नाही। वाक्यटी केतबेले अर्थ प्रदान करि परिबो जेतबेले एहा अर्थपूर्ण शब्द मानकर समाहार हबो, सेतबेले एहा अर्थ प्रदान करिवार क्षमता पाइबो। जेमिति कि क युक्त ख युक्त ग जेतबेले संपूर्ण जोड़ा जाए ताहले कौन हबो वाक्यटी संपूर्ण हबो। जे भली अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोड़ीथिला, तीनोटी वाक्य अलग अलग रहिले कोनोसी अर्थ प्रदान करि पार नथिला बेले जदि आमे तीनोटी वाक्य को जोड़ी की लिखिबा तेबे एहार अर्थ प्रदानकारी क्षमता सृष्टि हेबो। एहा मनर भाव को पूर्ण रूपे परिप्रकाश करिबारे सक्षम हेउची। एहाकू आमे वाक्य बोली कहि थाउ। एही वाक्य रे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोड़ीथिला एही पद गुड़िक वाक्यर गोटे गोटे मिसिकिना एकत्रित होइकिना गोटे अर्थपूर्ण वाक्य सृष्टि करंती। तेणु अरुण एवं काली सब गोटे गोटे पद। प्रश्न तू खाइछु एथिरे केतोटी पद रहिछि आमे देखिबा उदाहरण गुड़िक। तू गोटे पद, खाइछु मध्य गोटे पद, उत्तर हां हां मध्य गोटे पद। एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भावना को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले हाकू आमे वाक्य कहि थाउ। एइटी हेउछि वाक्यर संज्ञा। वाक्यर संज्ञाटी को आपण माने समस्त नोट रे लिखि, जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट। देखंतु एक बा एकाधिक पद मिलित होती। पद विषय में जानिले उदाहरण सहित कि पद कि भली भाबे सृष्टि हुए, पद माने मिसिकी कि भली वाक्य गठन करंती। वर्तमान आमे जानिबा वाक्यर संज्ञा कोन। वाक्यर संज्ञा होउची एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भावना को पूर्ण रूपे परिप्रकाश कले हाकू आमे वाक्य बोली कहि थाउ। ताले गोटे शुद्ध वाक्य रे कोन कोन रहिछि? योग्यता रहिछि, आकांक्षा रहिछि, आसक्ति रहिछि। ताले शुद्ध वाक्यर लक्षण कोन? आकांक्षा, योग्यता एवं आसक्ति तीनोटी जिनिस मिसिकिना गोटे शुद्ध वाक्य परिणत रे करंती। देखो प्रथमे आमे योग्यता पढिबा उदाहरण सहित। बालकटी उड़ी अछि, यही वाक्यर अर्थ प्रदान क्षमता नाही। देखो एटा बहुत इंपोर्टेंट जिंस सब बळे कामे लागे, भलो किना मन करिकिना पढो। छेड़ी गीत गाउछि, छेड़ी तो गीत गाइयो योग्य नै।
ଗଛଟି ପାଣିରେ ଜଳିଗଲା। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ପସିବଲ, ଗଛ କେବେ ପାଣିରେ ଜଳି ପାରେନି। ତ ଦେଖ, ତେଣୁ ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ନିମ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ପଢିବାକୁ ହେବ। ବାଳକଟି ଦୌଡୁଛି, ହଁ ବାଳକ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ, ଏଟା ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ବାକ୍ୟର। ଦେଖ, ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ରହିଯିବ ସେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ସବିତା ଗୀତ ଗାଉଛି, ସବିତା ଗୀତ ଗାଇପାରିବ। ଗଛଟି ନିଆଁରେ ପଡିଗଲା। ଦେଖ, ଲଜିକ ରହିବା ଦରକାର ବାକ୍ୟରେ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦ ଗୁଡିକ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଖିବା, ଆକାଂକ୍ଷା କଣ? ମଦନ ସହିତ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଆକାଂକ୍ଷାରେ ରହିଲାନି ଆଉ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥ ବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା ବୋଲି କହିଦେଉ। କଣ କହୁ? ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପଦ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିନା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଥାଏ, କଣ ପାଇଁ? ନିଜ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କିନା ତାକୁ ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା କହୁ। ଯେମିତି ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ଜାଣିବା। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦମାନଙ୍କ ସମାହାରର ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି କି? ନା। ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ବନ୍ଦନା, ଇଏ ବି କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନି। ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ କର୍ତ୍ତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ବାକ୍ୟଟି ସଜା ହୋଇ ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି। ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା କେତେବେଳେ ପାଇଲା? ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ରହିବା କଥା ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଗଲା। ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। କଣ? ଏହା ଦ୍ୱାରା କାହା ଉପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କଣ? ପଦ ବିନ୍ୟାସ, ପଦ ଗଢିବାର ଶୈଳୀ, ସଜାଡ଼ିବାର ଢଙ୍ଗକୁ ଆସକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଜାଣିବାର ତିନୋଟି ଉପାୟ: ଯୋଗ୍ୟତା, ଆସକ୍ତି ଏବଂ କଣ? ଆକାଂକ୍ଷା। ଜିନିଷଟିକୁ ଭଲ କିନା ନୋଟ ବନେଇବେ ଆଉ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ବାକ୍ୟାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଜାଣିବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ବିଷୟଟି ସରିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟାଂଶ କଣ? ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା। ଦେଖ, ବାକ୍ୟଟି ଅଧା ରହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଏହା ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ, ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି ଦେଖ, ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ବାକ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଦେଖ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଲଗା ହେଲା ପରେ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ମୂଳ ବାକ୍ୟଟି ଦୁଇଟି ସହିତ ମୋଟା ଅକ୍ଷର ଲିଖିତ ପଦ ଗୁଡିକୁ ଯୋଡ଼ ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ଅଧା ବାକ୍ୟ ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିୟର? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, କାଟନ୍ତି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। କିଏ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା? ହେବ ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଦେଖ, ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କଣ? ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଛି, ମାନେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ, ସେଇ ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହେଲା? କ୍ଲିୟର? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହୁତ ଇଜି ବି ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆର ସବୁ ଯାକ ପଏଣ୍ଟ କରିକିନା ନୋଟ ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଡଲାଇନ କରିବେ ଯୋଗ୍ୟତା, ତାପରେ ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର, କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ୟାର ଡେଫିନେସନର ମିନିଂଟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ସବୁ ଯାକ ହେଡିଂ କରିକିନା ବ୍ଲାକ୍ ପେନରେ ଲେଖିବେ, ତଳକୁ ବ୍ଲୁ ପେନରେ ଯୋଗ୍ୟତା ତଳକୁ କଣ ଯୋଗ୍ୟତାର ଉଦାହରଣ ସହିତ ତାର ଡେଫିନେସନ ଲେଖିବେ। ଆଉ କଣ ଆକାଂକ୍ଷାର ସେଇଭଳି କରିବେ, ଆସକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି, ବାକ୍ୟାଂଶର ସେଇଭଳି, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ସେଇଭଳି। ତାହେଲେ ବିଷୟଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଏହି କ୍ଲାସଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।